محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الله نور من عزيز خصوصا إلى رئيس سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن الولاد سيد الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمبري سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمير سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدمي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطلس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زين سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العين سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب الورم سيدنا الحبيب علي بن محمد بن وسلم شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس من سيد الشيخ محمد أمين القطبي من سيد الحبيب محمد بن علوي بن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفداني من سيد الشيخ محمد شرواني عبد المنصور إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الحسن إلى روح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم ونسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء أجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابع نبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين من. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله الباب السادس في العزلة أي هذا Al-Babus Sadisu fil Uzlah. Bermula bab yang ke-6
daripada menyatakan uzlah, yakni bersunyi daripada bercampur-campur dengan manusia dan menjauhi akan dia, dan di dalamnya itu dua pasal. Maksudnya bab yang ke-6 membicarakan masalah uzlah. Ini sudah masuk dalam bagian tasawuf. Uzlah artinya berjauh dari manusia banyak. Walaupun secara asal lafaznya itu adalah azala ya'zilu uzlatan. Azal itu yang menjauhkan lah, berjauh. Lalu asal makna kan azala itu menjauhkan, lalu uzlah itu berjauh dari keramaian manusia. Bahasa lain adalah mengasingkan diri dari keramaian manusia. Lalu pembicaraan masalah uzlah ini di dalamnya ada dua pasal. Al-faslul awwalu fi naqlil mazahibi. Bermula pasal yang pertama pada menyatakan daripada naqal daripada beberapa mazhab ulama yang tabi'in, padahal bersalah-salahan mereka itu di dalamnya. Maksudnya pasal yang pertama yaitu membicarakan masalah perkataan-perkataan ulama atau pendapat-pendapat ulama, baik ulama kalangan tabi'in ataupun ulama kalangan tabi'in. Kalau ulama kalangan tabi'in, maka mereka disebut dengan ulama salaf atau salafus sholeh. Nah, bagaimana para ulama tabi'in ini berpendapat dan mengomentari atau mengatakan masalah uzlah ini? Maka kata setengah ulama bahwa menjauhi akan bercampur dengan manusia itu afdal daripada bercampur dengan manusia. Pendapat yang pertama yaitu pendapat sebahagian ulama. Ulama di sini adalah ulama tabi'in. Mereka berpendapat bahwa uzlah itu mengasingkan diri dari manusia banyak, menjauhkan diri daripada kehidupan ramai, itu lebih baik atau lebih afdal daripada bercampur bergaul dengan manusia. Atau mungkin bahasa Arabnya al-khalwatu afdalu minal mukhalatah. Gitu. Berkhalwat uzlah itu lebih afdal daripada bergaul lawan manusia. Ingat, ini pendapat sebahagian ulama setelah mereka memahami keadaan masyarakat dan keadaan manusia, sekaligus psikologis manusia, kejiwaan manusia. Maka mereka berpendapat bahwa mengasingkan diri, jangan bergaul dengan manusia banyak itu lebih bagus, lebih afdal daripada bergaul dengan manusia. Lalu pendapat ini dan memilih akan perkataan ini kebanyakan orang abid. Nah, orang ahli ibadah mengambil perkataan ini karena mereka hendak asyik beribadah aja. Makanya kadang ada uzlah ke gunung-gunung biasanya benar. Kalau di daerah Yordan atau apa itu ada namanya gunung Jabal Lubnan. Biasanya di Jabal Lubnan itulah, di gunung-gunung itu mereka uzlah mengasingkan diri. Orang di Makkah biasanya benar uzlahnya itu ke Jabal Kubis, Abi Kubis, di atas ada gunung jauh. Itu biasanya. Kenapa? Karena melihat kondisi manusia.
melihat keadaan diri manusia. Pertama dulu benar, kita manusia sekarang ini termasuk diri kita benar, mudah terpengaruh lawan orang lain. Iyalah, coba kita rasakan. Kita ini mudah terpengaruh lawan orang. Bila kawan paroko lalu hendak merokok ayo. Iyalah. Bila kawan ketujuh berjalanan lalu hendak empat berjalanan juga. Iyalah salah. Bila kawan main domino lalu hendak empat aja. Kawan ketujuh berjalanan ke gunung-gunung lalu hendak empat aja. Iyalah. Nah kawan ketujuh main lato-lato, benar? Ya hendak empat dah main lato-lato. Kenapa? Manusia kecenderungannya itu adalah mudah terpengaruh. Coba lihat gampangnya, Allah, berapa banyak manusia terpengaruh dengan lato-lato. Iyalah. Nah ini kondisi manusia. Mau orang tua agak kanakan, kenapa manfaatnya? Wallahu a'lam, mana aku ada tahu manfaatnya itu tuh. Walaupun ada filosofinya memang, tapi pada juga itu ya. Maulah bising ya, maksudnya itu kada ada nilai seninya, lain asik didengari kan, ada asik lah didengari, jangan dengar lagu ya kalau asik gimana dengar ini lato kan, yang itulah kita ini ketujuh nampak terpengaruh dengan keadaan. Ya orang nanya juga, umpat nangge tujuan nanya ya. Bertanya-tanya. Kenapa kondisi kita mudah terpengaruh? Nah, sementara di kehidupan kita alam ini banyak menampilkan sesuatu hal-hal yang sia-sia, sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan dunia, apalagi agama, yang ditampilkan, yang dilihatkan kayak itu. Akhirnya apa? Kita terjebak umpatan, ikut-ikutan kepada perbuatan dan perilaku yang sia-sia, sekalipun gak ada berdosa. Makanya lebih bagus bauzlah aja nah. Bauzlah aja. Asing akan diri. Napa diulah? Bauzlah ini diulah napa salah? Beribadah aja. Kada lain yang diolah napa? Baca Quran, itu bersolawat. Baca Quran bersolawat. Baca Quran bersolawat. Hingga inya punya target seminggu sekali khatam. Inya punya target sehari 10.000 solawat. Kenapa? Karena dia yang digawi salah ya. Kawa ainya inya kada yang digawi. Nya uzlah aja nampar masalahannya tahan kada. Ini benar nang zaman sekarang ini. Uzlah ini sesuatu hal yang asing bagi kita. Kada usah ya kita nang kenal orang menuntut ilmu nang alim-alim uzlah ini ngalih banget benar. Wah, jangan aku uzlah aja di rumah seorangan aja kan rasa kada nyaman jerhan ya kalau. Ayo, bekam dahanlah di kamar seorangan aja di kamar seminggu gin. Dahanlah. Nah, apalagi di gunung situ. Kamu dahanlah. Jadi rumah aja seorangan aja di rumah. Kada singgol waran, tahanlah. Kada tahan, apalagi uzlah. Makanya rumus orang bahari benar harus uzlah. Sekalipun ada sekarang ini penemuan atau metode orang tasawuf kada perlu uzlah gin hajar ini haja gin gawa kada karena melihat kondisi. Nah kita membaca nang dahulu dulu. Beda benar lawan orang Jawa. Kita ini jauh banget lawan orang Jawa. Kita akui benar. Bujur kamu kita akui. Orang Jawa itu bila sudah beribadah benar. Inya di kuburan ke di gunung. Wah itu ya Allah itu lanung di gunung-gunung apaan nang kondisinya. Belajar gini serius benar. Ada kita ini serius. Iya nang orang nang di situ benar banyak nang hafal alfiah kundukan ini. Yang kita hafal jurmiyah aja kau dihitung jari. Apalagi alfiah. Makanya dasarnya rajin juga nih. Dasar alim-alim pada kita ada kita nih yang gitu loh bang.
Sambat orang alim juga bang bener. Alim juga sambat orang. Cuma nangkah itu bang sudah. Kenapa? Ya karena kita mulai awalnya mengaji juga kan, tapi serius. Bercampur lawan anak beremian. Ada orang ngaji dasar bujur mengaji bener. Dasar bujur ngaji. Nang kayak apa orang nang di dalam kitab mengaji itu kayaknya ngaji. Ayo coba kita kembali nak mutolaah aja nang ada menghafal lagi nih, ada lagi mutolaah. Ada ya kalau lo bila belajar ambil, tentang belajar anda sampai waktunya belajaran ambil. Enak anda itu aja kalau salah itu ya kalau ada lagi mutolaah lah. Asai ibarat ada je satu tumat teh, jobat menjingok satu tumat teh. Lalu hasilnya beda lawan orang-orang di sana. Wajar aja bener, wajar aja. Kemudian dan orang yang zahid, nah termasuk orang nang zuhud. Ini kan 7 usul aja orang zuhud nih, seperti Sufyan Sore. Ini orang ahli hadis sebenarnya tabiin zuhud pulang nggak ada tapi begaul ke dalam manusia. Ibrahim bin Adham dan Daud At-Ta'i, Fudail bin Iyad, Sulaiman Al-Khawas dan Bishrun Al-Hafi. Nah termasuk Bishr Al-Hafi ini bukan tabiin berataan mana ini nang ini nang uzlah darus ini zuhud orangnya itu uzlah pulang. Itu satu pendapat. Dan kata kebanyakan ulama tabi'in bahwa bercampur dengan manusia itu terlebih afdal daripada sunyi sendirinya. Karena yang demikian itu bertolong-tolongan pada berbuat ibadah dan kebajikan seperti firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan bertolong-tolongan oleh kamu atas berbuat kebajikan dan atas takut akan Allah Ta'ala, dan jangan kamu bertolong-tolongan atas berbuat durhaka dan berbuat zalim. Maksudnya sebagian ulama tabi'in berpendapat bahwa bergaul dengan manusia itu lebih bagus daripada uslah pulang selah. Ini akor panen dah gawian kita bercampur, tapi ngatakan solahai bercampurnya itu tujuannya nangapa? Karena dalam bergabung lawan manusia ini diantaranya kau mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong atas berbuat kebaikan dan dalam kebaikan atas ketakwaan, tidak bertolong-tolongan dalam kezaliman dan permusuhan. Dengan bergaul banai kawan nolongi orang, nolongi lawan tenaga, nolongi lawan harta, menolongi lawan pikiran. Bergaul kada? Kam bergaul pikai lawan orang, datang orang lawan ikam pik tolongi pang. Nah barang aku sumbak pikiran nah rumit ikam masalah pun ini. Bagaikan benang kusut. Kada kawa kada aku mau urai. Nah opik ahli, ayo pang jawab pik apa masalahmu? Ini masalah gampang aja. Nih anunya solusi ampun ikam. Lamun kada begaul ikam kawan nolongi labik. Nah, salah karena begaul kawan nolongi orang bergotong royong pengantinan, orang bergotong royong ini dan itu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena bergaul kawan apa ngarannya berbuat baik kepada orang dengan ucapan dan sebagainya. Karena bergaul. Nah berikut mana dalam pergaulan tuh kada semua baik. Iyalah. Kada semuanya yang baik dalam pergaulan itu wajar benar.
Karena dimanapun ada baik buruk. Coba sholat di masjid tuh bagus sholat, tapi isinya tercampur-campur coba. Ini kan masjid baik beratan, ada isi orang di masjid tuh. Kenapa ada yang memikirkan duit di celingan? Kan ada memikirkan sandal bulikannya, oh rupiah jadi bulikannya, dan ada ngaran di masjid. Ada nang orang tolak ke masjid itu hendak ke warung bulikannya, oh masjid sana aja banyak warung pulang jar. Anda aja orang ke masjid itu tujuannya nampak? Ya tujuannya ke bibinian. Karena di bidi ke masjid ada bibinian bungas ke situ tuh bang, terus masjidnya macam-macam. Napa artinya Ari? Di mana aja nangaran baik buruk tuh takawan. Ada maksudnya tuh taat lawan maksiat tuh ada sunnatullah sudah itu. Nah karena pergaulan pun kayak itu, ada pergaulan yang baik, ada pergaulan yang buruk. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang pergaulannya jelek, bisa kita nang terjangkit, atau mereka bergaul lawan kita jelek, mau luhut kita kah, mahina kita kah, kadang menghargai kita kah, padahal kita kada apa-apa. Iyalah salah, padahal kita kada apa-apa, tapi diulut orang, dikoyai orang, disambati orang, ya karena kita bergabung. Nah disitulah kita solahai kawa mauji melatih diri kita dalam bidang kesabaran. Namun beuzlah mana tahu kita ini sabar kah kadakah dengan ujian terhadap celaan manusia, hinaan manusia, caci maki manusia karena seorangan. Wah, aku pendapat ini. Nah inilah juga pendapat kebanyakan para ulama tabi'in. Ini malah hebat, selain nur kami ini lebih hebat. Lalu ada sebuah kaidah solai, ini jadinya kayak ini. Alladzina yukhalitun nasa khairum minal ladzina lam yukhalitu. Alladzina yukhalitun nasa wa yasbiru ala azahum, gitu nah. Khairum minal ladzina lam yukhalitu. Alladzina yukhalitun nasa, orang yang bercampur lawan manusia, orang yang bergaul lawan manusia, lalu tak banyak mengalami hal-hal nang kada nyaman dalam pergaulan itu, dia wa yasbiru ala azahum, dia sabar, dia bersabar atas gangguan manusia, dihina orang, disindir orang, dicela orang, bahkan dimaki orang, ini sabarnya. Khairun, lebih baik, minal ladzina lam yukhalitu, daripada orang-orang yang tidak bergaul lawan manusia, karena mereka tidak pernah mengalami atau tidak tahu bagaimana keadaannya, keadaan hatinya ketika dicela orang, ketika dihina orang, ketika disindir orang, ketika dicemooh orang dan tidak dihargai oleh orang. Nah, dalam ilmu kewalian solahai, orang-orang nang ini nah seandainya inya wali, ngarannya wali akhyar. Mana wali akhyar? Makanya wali akhyar itu mereka bergaul lawan manusia. Tapi nya biar diapai orangnya kedemu sari. Nah wali akhyar ini lebih afdal daripada wali abdal pulang. Itu dalam teori ilmu kewalian. Nah di sini lamun kita hendak jua begaul, satu jangan penyinggungan. Lamun begaul sumat setinggung, sedikit dah singgung, sakit hati. Paraya begaul.
Pikai teman-teman aku miskin dia. Orang ada menyinggung ada. Seorang bener ya nggak singgung. Ainya kayak itu bener kamu orang ada berduit nih dasar penyinggungan kamu. Dasar penyinggungan. Orang miskin menu dasar penyinggungan tipang. Orang kada tahirani sarik bener. Teman-teman aku miskin dia dihirani. Coba aku sugih jar betah. Han ya lo kayak itu ya. Padahal kan ada orang ada deman, apa bahasa orang ini apa ngarannya? Rahmat baperan lah, iyalah, ya, kenapa baper? Bawa perasaan ya terus, iyalah kan? Hanya kalau penyinggungan banget, para ya mun begaul kan, mun penyinggungan itu. Nang kedua bagaul pahirian peraya juga mun pahirian iri lawan kawan iri peraya bagaul peraya orang bagaul itu jangan penyinggungan jangan pahirian kalau dihina kawan dicela orang kada bapaknya senyum-senyum aja soalnya hanya sabar tuh maksudnya ini hebat daripada baga emak ya Allah cuma benar dasar keras dalam kehidupan keras orang ini kehidupan keras kita di pondok mungkin biasa benar taruhlah mungkin kadang-kadang di tempat lain bisa ada yang keras benar cuma di sini jangan mohon jangan nang saling bagak saling bagak pakaian saling bagak tapi saling bagak kita saling bagak dalam kehidupan kendaraan dan sebagainya ada kena salah kehidupan keras sih itu belum lagi di luar benar kehidupan keras ternyata dunia ini mana semakin ke sini dilihat adem-adem aja pada keras benar keras di mana kerasnya salah pacubai kambai kalau orang kita mana mainnya itu kasar itu orang kita kalau orang pintar itu mana keras juga tapi mainnya halus tapi mencucok pahamlah salah mainnya mungkin bahasa kita lebih licik daripada orang itu tapi gayanya santai aja tapi hati-hati kan menusuk di belakang santai aja hidup ini keras kalau hendak melatih sabar dan itu berhasil begaul aja kenapa? Di situ kita mau ukur diri kita, hati kita, seberapa jauh hati kita. Bila sudah kada sanggup, pada sanggup ya aku najar, sudah hampir. Aku ni mana ya, alhamdulillah suah mengalami kemarin menangis dihina orang apa tuh mengalami. Kehidupan keras deh. Keras. Bana pak tergantung aja lagi nah. Mulinya kawa yasbiru ala azahum, sabar atas gangguan manusia gaulnya. Tapi dalam bergaul tebarkan kebaikan, menebarkan kebaikan, menebarkan ilmu, menebarkan apa? Kasih sayang. Wah ini hebat ini. Hebat. Dua sudah pendapat. Dan adalah yang condong kepada perkataan ini Sa'id ibnul Musayyab. Nah, lebih condong atau condong kepada pendapat ini adalah Imam Sa'id ibnul Musayyab. Tabi'in juga. Dan Imam Sya'bi dan Imam Ibnu Abi Layla dan Ibnu Hisham al-Urwah dan Ibnu Syabramah dan Syarik Ibnu Abdullah
dan Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah dan Ibnul Mubarak atau Abdullah bin Mubarak dan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i condong nang ke ini juga. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa jamaah daripada tabi'in yang lainnya. Ini lebih banyak. Mungkin ini aja kok. Kita kada sanggup uzlah. Kalau kita kada sanggup uzlah, yakin dah ada sanggup benar. Habis nampak begaul nih, Bang. Mau kada mau begaul. Mau dalam begaul, mau kada mau harus sabar, kemudian menyebarkan kebaikan, membantu dalam ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi harus tahan. Syahdan bermula setengah dalil yang menunjukkan mazhab yang pertama itu. Apa mazhab yang pertama? Uzlah lebih baik daripada bergaul. Dalilnya nampak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah bin Amir al-Juhni radhiyallahu anhu. Tatkala ia bertanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Abdullah bin Amir al-Juhni bertanya lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, man najatu? Qala liyasa'aka baituka wa amsik alaika dinaka wabki ala khati'atika. Ya Rasulullah, apa yang melepaskan daripada kejahatan itu? Maksudnya ini aja nah ya Rasulullah, hidup ini supaya selamat kayak apa? Supaya selamat. Di dunia ini selamat, di akhirat selamat. Bahasa Arabnya najat. Kayak apa ya Rasul? Nah, lalu ujar Rasulullah, lamun inya hendak selamat, ujar Nabi, liyasa'aka baituka. Satu, hendaklah luaskan akan dikau olehmu rumahmu, yakni diam engkau di dalam rumahmu. Satu ya Nabi, ikam bagana di rumah aja. Apa artinya? Jangan bergaul. Jangan bergaul. Karena pergaulan itu keras. Kan bahasa kita tadi. Kembali, lamun kita bergaul kena nguyai orang, meri orang, memencina orang, macam-macam. Macam-macam. Udah ikam di rumah aja lamun hendak selamat. Uzlah kada? Uzlah. Mengasingkan diri. Yang kedua, kata Rasulullah, wa amsik alaika dinaka. Pegang olehmu atasmu agamamu. Utamakan agamamu. Pegang keselamatan agamamu. Masalah duniawiyah, masalah kehidupan ini jangan terlalu diutamakan. Utamakan keselamatan agama. Kenapa? Karena sekarang ini manusia demi ambisi keinginan duniawiyahnya, demi ingin mencapai mendapatkan harta, jabatan dan kedudukan, manusia sekarang ini agamanya pun hakun dijual. Asal mendapatkan jabatan, asal mendapatkan duniawiyah. Jangankan itu, sekarang ini manusia ada nang mau demi untuk menyambung hidup atau demi untuk kehidupan, agama, keyakinan ditukarkan. Arti ditukarkan itu hakun berubah agama, nang tadinya Islam jadi Kristen asal subih.
Coba ikam kada sedikit orang hendak sugih jadi hantu ya ada. Babi ngepet. Apa lagi? Kajiannya bebarang aja napakah kajiannya pokoknya asal sugih. Selamatlah kan? Orang hanya demi untuk mencari kedudukan jabatan rela menzalimi orang lain, memfitnah orang lain, menyakiti orang lain. Yang penting asal aku duduk. Ini dunia jabatan, si fulan nak jadi jabat. Bila ini apa, gugurakan si fulan dulu. Hanya aku kawan duduk situ, digugurakannya si fulan tuh nang kayak apa caranya? Asalnya gugur, betul kayak apa caranya? Asal aku menduduki jabatan itu, ngeri salah. Ngeri salah. Orang sekarang ini demi untuk mendapatkan uang, demi hanya uang yang sedikit, wani menjual agama atau wani nampak, ya Allah, mempertaruhkan apa? Mempertaruhkan pahaman agama. Contohnya apa? Sugok, disugok orang pun dia. Nah pilihlah bari duit kam 100.000, aku aja mau ada nang tah 200, aku ngokot ini aja, aku ada betahol lagi nang haram nggak apa kayak ya Allah. Iyalah, demi untuk mendapatkan duit haram pun dilanggar. Orang sekarang ini demi untuk mendapatkan jabatan apa? Hendak jadi anggota DPR kah atau apakah? Maka banyak yang dijual, jual agama lah, jual perumahan lah, jual ini, jual itu. Nabi ujar Nabi, amsik dinaka, pegang agamamu, jangan dijual. Agamamu dipegang, dipakai, jangan dijual. Nah, tapi napa? Lamun begaul berat benar. Berat apa coba kamu merasakan, membayangkan aja nah, membayangkan aja. Kenapa? Karena kita kadang mungkin itu wah dasar wujud aku nih benar umpama aja salah Kapolres tinggi kan tinggi, apa pangkatnya itu yang Kapolres kamu tahu lah pangkatnya salah. Tahu salah, ada tahu. Bilainya Kapolres itu, wah ini soleh pangkatnya paling rendah AKBP. Tahu AKBP lah, Ajun Komisaris Besar Polisi. Lambangnya, mana? Ini di bahu, lambangnya kena melati 2 biji, mana? Bila melati 2 buting kena, nah Kapolres. Bisa jadi Kapolres. Itu di bawah Kapolres, Wakapolres. Di bawah Wakapolres, nah besar kamu tahu lah. Kabakop salah. Nah, itu di bawahnya itu hanya kasat-kasat kepala satuan reserse, kepala satuan lalu lintas, kepala satuan sabara dan sebagainya. Itu seberataan meneh ngarannya perwira. Apa coba nih kadosa nang lewuhan bawah itu bener nang lewuhan nang coret-coret nang halang batang dan sebagainya itu nina bener Kapolsek tuh bener Kapolsek seberatan orang HP harat bener harat HP napa nang harat tuh salah Ipone nang harap ya kan salah. Nah mana benar Kapolsek nih kasat Kapolres Samsungnya cakana ngelarang nih.
Aja nang talarang sedikit selai kamu Samsungnya J5 adalah J5 lain J7. Harganya jutaan juga ya kalau salah. Tanggap tanggal 2 juta benar harganya J5. Tanggal 2 juta. Ini tuh orang harga 15 20. Seorang ke Polres kan. Ayo kami tahanlah. Ini aja nyembunyikan. Seorang HP kan nyaman lah coba kamu. Kehidupan keras lah. Nyaman keras. Karinya berat salah. Berat. Lamun kita contoh di kampungan ini kada mau kan contoh tuh kehidupan luas salah dengan segala bentuk kehidupan. Nyaman lah deh. Nah iya nang hendak dapat ini aku kok kawa aku nangaran ke Polres ini harus seraba lebih daripada anak buah. Duitnya bang di mana? Nah iya nang macam-macam. Iya nang macam-macam tuh. Nang bisa gawian dah salah tuh nang gitu tuh salah. Iya nang gawian dah salah demi untuk napa? Demi untuk memenuhi keinginan ini, keinginan itu. Akhirnya apa? Agama rusak. Nah, rumit salah. Makanya apa? Baik di rumah. Amsik dinaka, pegang agama. Lalu kata Nabi lagi, wabki ala khati'atika, tangisilah atas kesalahanmu. Masalah lalu, ngajak bahasa orang lain benar kada manusia ini hidup nang kada punya masa lalu. Nyata ya masa lalu itu ada masa lalu nang inya alami baik. Ada masa lalu masanya buruk, ada masa lalunya kelam, ada masa lalunya penuh dengan kepahitan, ada masa lalunya penuh dengan kemaksiatan. Tangisilah masa lalu itu, tapi bukan untuk diratapi. Tangisi, jadikan masa lalu itu bagaikan spion. Supaya napa? Supaya jangan taranjah orang lagi. Lamun sepion nih, kalau sepion tuh nyaman kalau itu napa nih sepion nih salah. Sepion ini untuk melihat masa lalu. Adapun masa depan tuh ya kaca nang di hadapan tuh masa depan itu pandanglah masa depanmu, jangan selalu melihat masa lalumu. Amun selalu melihat masa lalumu atau masa lalu orang lain, maka kita akan kada pernah maju, salah-salah tajung karap. Rabah bener, awal sepiun nandang dilihat ya kada. Sepiun jadi lihat bisa rabah, taranjah orang apa. Dah tetap ke depan, tapi ingat akan Nabi. Kesalahan masa lalu tangisilah. Jadikanlah dia pelajaran, jangan sampai lagi terulang kehidupan masa lalu yang kelam. Berarti apa? Uzlah lah. Kawakah kita melakukan hadis ini? Hampir sulit salah kecuali dengan uzlah. Maka dasar hadis inilah sebagian para ulama berpendapat bahwa uzlah itu lebih afdal, lebih baik daripada bergaul. Kemudian itu satu hadis. Kemudian hadis yang kedua pegangannya setengah daripadanya riwayat daripada Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, khuzu bihazikum minal uzlati.
ambil oleh kamu dengan bahagian kemenangan kamu daripada menjauhi manusia. Maksudnya ujar Nabi, ambil bagianmu keselamatan. Bahasa ringan, bila ikam hendak selamat, dan selamat itulah bagianmu yang harus engkau ambil. Ambil dengan cara apa? Minal uzlah, dari uzlah. Bahasa kita, lamun kita hendak mengambil selamat, ayo uzlah. Ayo uzlah. Dua hadisnya. Ada lagi. Dan daripadanya, kata Ibnu Sirin, dia yang ketiga dalilnya, ini perkataan Ibnu Sirin, seorang tabi'in, ahli takbir mimpi. Apa kata beliau? Al-uzlatu ibadatun. Menjauhi manusia itu yaitu ibadah. Uzlah itu ibadah ya. Jadi bagus beuzlah itu sudah ibadah dah. Kita nih benar beranai di rumah ibadah udah. Mun itu jadi ibadah itu. Iya, daripada keluar maksiat. Ya kada? Sama salah. Orang kalau kita berjalan kalau wapi bud'ikum sadaqah, wapi bud'ikum ajrun. Kata Rasulullah, engkau berhubungan intim lawan bini, atau bahasa kita aja bejima aja nah. Kenapa enggak ngalihan nyabat bejima lawan bini toh? Marah? Kepala ada ganjarannya ibadah. Mungkin itu jadi aku agawi ha. Mungkin itu jadi aku bejima terus nabi ibadah asal nang halal aja. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini aja beribadah leh. Nah, ujian Nabi, lamun inya membawa kanang haram berdosa kada? Toh, burungnya toh kita rabangakannya kanang haram. Paham lawan? Paham lah. Men paham men? Mar, kami paham men? Kalau ada paham lagi. Lamun dibawa nang haram berdosa lah, berdosa. Mun kaya itu dibawa nang halal bapak pahala. Sama kita berdiam di rumah. Kita berdiam di rumah ini ibadah ada, ibadah. Coba keluar maksiat, dibawa keluar maksiat, dosa kada? Nah berarti berdiam di ibadah juga ngarannya. Uzlah itu sudah ibadah. Nah tinggal diisi pulang maginannya ibadah. Mana kita sudah uzlah, itu diisi pulang double ngarannya. Hanya di kamar, pilihnya di kamar, seorangan berniat ya saja ku uzlah karena Allah Ta'ala. Jadi ibadah tuh. Hanya berjauh dari manusia ada ibadah dah. Karena al-uzlah itu ibadah. Makanya cicak goreng ini. Iya, ini masalah. Cuma jangan ngalang-ngalang. Bah, 2 hari aja bangun, kada kali-kali ibadah kalau. Ibadah kalau. 2 hari aja bangun, talalu pulang nyer nan, talalu pulang. Dan lagi kata Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad, ada ya Allah, Dani, ingatlah Fudail bin Iyad, ingatlah kisah saya, ingatlah, gila kada ingat tapi ada, ingatlah mi, pek. Ada kisah Fudail bin Iyad lah, di Sarasitin dah lah. Kita belajar Sarasitin lah. Oh kada. Oh ada. Rahmat.
Fudail bin Iyad asalnya perampok jadi wali. Orang perampok kayak Fudail ini perampok asalnya, lalu jadi wali Allah Ta'ala. Nah lalu ujar Sidinna, ujar Fudail bin Iyad, kafa billahi muhibban wa bil qur'ani munisan wa bil mauti wa'izan wa qila ittakhizillaha sahiban wa da'in nasa janiban. Memadaklah dengan Allah Ta'ala itu kekasih. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintai. Dah cukup Allah Ta'ala yang dicintai. Kada usah lagi dunia, kada usah lagi nang lain-lain. Allah Ta'ala jangan cukup sudah nang dicintai. Jangan nang lain-lain. Apa? Karena Allah Ta'ala kada pernah mengkhianati. Karena Allah Ta'ala kada pernah menyakiti orang yang ia cintai. Malah Allah Ta'ala selalu memberikan kenikmatan dan kenyamanan bagi orang yang ia cintai. Lamun mencintai dunia ini, harana dunia ini pengkhianat salah. Lamun kita nih mencintai dunia, dunia nang mencelakakan kita, masa kita nang mencintai? Cukup sih Allah Ta'ala aja nang dicintai. Kan khusus kalau itu artinya khusus. Lamun orang cinta itu banyak nyambat lah. Salah. Banyak. Lamun orang cinta itu hendak berduaan teruslah. Iyalah. Nah itu orang tuh bila bercinta karena kata Rasulullah, man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Orang yang mencintai sesuatu dia banyak mengingatkan. Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu banyak menyambat. Yalah. Nah, orang yang mencintai sesuatu dia ingin selalu bersamanya. Iyalah. Dia ingin selalu hendak berduaan halah. Itu seolah-olah jangan kau tinggalkan aku. Kau hendaklah berada di sisiku terus. Kan? Jadinya kau hendak kayak kokang gitu. Aur betikit jadi terus betikap. Kada kau cinta Bang Yer. Kalau salah cinta Bang Yer. Iyalah, kita kalau tuh, kada salah memangnya cinta. Nanang dimaksud itu gambaran. Kalau Allah nang dicintai, berarti ingin selalu bersama Allah. Kawalah amunnya sibuk lawan manusia, kawalah hendak lawan Allah Ta'ala terus kada kawa. Lalu membutuhkan saurangan, hendak asyik berduaan aja lawan Allah Ta'ala. Nah, gitu. Lamun orang cinta selalu hendak menyambat. Nah, ia nang berzikir terus. Lamun orang cinta selalu mengingat. Nah, ia nang bertafakur, merenung dan sebagainya. Ini kawa diamalkan dengan uzlah. Kun muhibban kapa billahi muhibban. Wabil Qur'ani mu'nisa. Quran nang cukup Quran itulah sebagai nang menjinakkan hati. Kan kada ada nang lain tuh. Pokoknya nyamannya lawan Quran tuh Bang. Baca Quran senang hati, baca Quran senang hati. Wabil mauti wa'izan, dan mati sebagai nasihat. Waqila ittakhizillaha sahiban wada'in nasa janiban. Dan kata orang, jadikan olehmu Allah Ta'ala itu tulanmu dan tinggalkan olehmu manusia itu pada satu pihak belakangmu. Jadikan Allah sebagai sahabat, tinggalkan manusia di belakangmu. Pada dalilnya itu dalil. Dan kata Yusuf bin Muslim bagi Ali ibnu Bikar, ma asbarka alal wahdah
wa qad kana lazimal bait faqala kuntu wa anna syabun ala asbiru ala aksari min hadza kuntu ujalisun nasa wa la ukallimuhum ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.